Hello students, welcome in e-content development program of subject biology. Topic is human reproduction. In last lecture we discussed about the asexual reproduction, male reproductive system, female reproductive system, and up to the spermatogenesis. In this lecture we discuss about the next important point that is called as oogenesis. What is oogenesis? It is the process of formation of haploid female gamete, that is egg, from the diploid germinal epithelium. This is called as a oogenesis. Means haploid egg formation from the diploid germinal cells is called as a oogenesis. This process is divided into three phases. First is a multiplication phase, second is a growth phase, and third is a maturation phase. We will discuss through the diagram. This is the first phase, second phase, and third phase. What happened in first phase? The primary germinal cells undergo the repeated mitotic division and to form a large number of a gamete mother cell which is having diploid condition. This process is completed in embryonic stage of the human female. म्हणजे एम्ब्रियो स्टेज मध्ये ही प्रोसेस काय झालेली असते, कंप्लीट झालेली असते. Next is the growth phase. What happen in growth phase? Oogonia stop division and begin to increase in size and form the primary oocyte. Okay. Next, third is called as the maturation phase. In maturation phase, primary oocyte undergo the meiosis first and to form a large haploid secondary oocyte, and small one is a polar body. What happened? There is equal nuclear division and unequal cytoplasmic division during the maturation phase. म्हणजे यामध्ये होतं डिव्हिजन एक अनइक्वल होतं. वन इज अ लार्ज secondary oocyte and small one is a first polar body. Secondary oocyte and polar bodies undergo at arrested meiotic first division. Secondary oocyte completes the meiosis second if and only if it undergoes the fertilization. म्हणजे इथे ह्या फेजला मिओसिस सेकंडला ही फेज अरेस्ट केलेली असते आणि बाकीची जी प्रोसेस आहे ती कुठे होणार आहे, आफ्टर द फर्टिलायझेशन. म्हणजे सेकंडरी oocyte ही कोणत्या कंडिशन मध्ये आहे, मिओसिस सेकंड फेजला अरेस्ट केलेली फेज आहे. अशा पद्धतीने ऍट द एंड ऑफ oogenesis you have to get from the diploid primary germinal cells to the haploid ovum. Okay. Next, that is the structure of secondary oocyte. What is secondary oocyte? Second, unfertilized egg when ovulated from the ovary is actually the secondary oocyte. म्हणजेच काय, ओव्युलेशनच्या वेळेला बाहेर पडलेला जो ओव्हम आहे, जो एक आहे, तो कोणता आहे, तर तो सेकंडरी oocyte आहे. म्हणजे जो मेटाफेज सेकंडला अरेस्ट केलेली कंडिशन आहे. इट इज अ नॉन क्लिओडिक, दॅट इज अ विदाउट सेल, and microlecital, that is a yolk is present in a very small quantity. It is approximately 0.1 millimeter to 100 microns in size. It is a rounded, non-motile and haploid female gamete. Always male female gamete is a haploid in condition. And how they transfer from, because of the cilia present in the oviduct. The nucleus of the egg appears large and is called as the germinal vesicles. म्हणजे जो न्यूक्लियस आहे तो लार्ज आकारामध्ये असतो म्हणून ह्याला काय म्हणलेलं आहे, जर्मिनल व्हेसिकल असं त्याला म्हणलेलं आहे. शो इन दिस डायग्राम what happen, the ovum is enclosed by two additional coats, inner thin transparent and non-cellular zona pellucida and outer thick cellular is a corona radiata. इथे बघा, आउटर आहे तो झोना पेलुसिडा, इनर आहे तो, आणि आउटर इज कॉल्ड एज अ करोना रेडिएटा. बिटवीन द व्हाइटेलियन and pre-Vitelline space, Vitelline and zona pellucida, one space is present. This space is called as a peri-Vitelline space. Corona radiata is formed of radially elongated follicular cells which are glued together by hyaluronic acid. This secondary oocyte or this germinal vesicle shows the polarity. What happened at that, which condition
in which stage egg vesicle and first polar body is present. This is called as animal pole आणि opposite pole is called as a vegetal pole. म्हणजेच काय, ज्या साईडला न्यूक्लियस आणि पोलार बॉडी आहे त्याला म्हणायचं अॅनिमल पोल आणि अपोजिटला काय म्हणायचं, व्हेजिटल. असं का, तर एंट्री ऑफ स्पर्म विल बी डिपेंड अपॉन द अॅनिमल पोल. म्हणजे तो एंट्री हा करतो अॅनिमल पोलच्या साईडनीच करतो, म्हणून हा पोल खूप महत्वाचा आहे. अशा पद्धतीने सेकंडरी oocyte हा मेटाफेज सेकंडला अरेस्ट केलेली कंडिशन आहे, जो आपल्याला हे स्ट्रक्चर दाखवतो, व्हायटेलिन मेम्ब्रेन, झोना पेलिसिडा and corona radiata. And this is all about the structure of a secondary oocyte. Next we will discuss the most important point, that is called as a fertilization. आतापर्यंत आपण प्री फर्टिलायझेशन चेंजेस बघितले, म्हणजे हाऊ टू फॉर्म अ गॅमेट. आणि आता मात्र महत्त्वाचा सेकंड जो पॉइंट आहे तो म्हणजे कोणता आहे, फर्टिलायझेशन. ते आपण इथे बघूया. What is the fertilization? The fertilization involves the fusion of the haploid male gamete to the haploid female gamete, resulting in the formation of a diploid zygote, is called as the fertilization. The haploid male gamete fuses with the haploid female gamete. Okay, this fertilization involves the following sequences. Which are the sequences? First is the movement of sperm towards the egg. Second is the entry of sperm into the egg, activation of the ovum, and fourth is the fusion of egg and sperm. In that four sequences the fertilization mechanism will be the conducted. ह्या फोर फेजच्या थ्रू फर्टिलायझेशन मेकॅनिझम ही कंडक्ट होते. त्यातला वन बाय वन आपण सिक्वेन्स बघूया. पहिली स्टेप बघूया यामध्ये कोणता आहे, मुवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग. बिफोर एंटर इनटू फ्युजन or a movement toward the egg, they undergo the one process, and this process is called as the capacitation. What is capacitation? It is the physiological change before ability to fuse egg is called as the capacitation. काय होतं हे डायग्रामच्या थ्रू बघा. इथे जो स्पर्म आहे तुम्हाला माहितीच आहे, स्पर्म कुठे तयार होतो, टेस्टिस मध्ये. पण मॅच्युरेशन विल बी द ऑकर इन द इपिडिडायमिस. म्हणजे त्याचं मॅच्युरेशन जे आहे, मॅच्युरेशन कुठं होतं, एपिडिडायमिस मध्ये होत असतं. आणि त्यानंतर जेव्हा ऍट द टाइम ऑफ इजॅक्युलेशन दिस स्पर्म एंटर इन टू द फिमेल व्हॅजायना, दे बिकम डिकॅपॅसिटेटेड. व त्याच्यावरती डिकॅपॅसिटेशन फॅक्टर्स त्याला जॉईन होतं. असं का होतं, कारण त्याच्यामध्ये व्हॅजायनाचा असलेला ऍसिडिक लेवल ह्या स्पर्मला किल करतात, आणि ते करू नये म्हणून इथे इजॅक्युलेटर वरती डिकॅपॅसिटेशन फॅक्टर असतो. जेव्हा त्याच्यामध्ये प्रोस्टॅग्लॅंड ऍड होतो, त्याचे मुवमेंट वाढतं, आणि तेव्हा ह्या स्पर्म मध्ये चेंजेस होतात, आणि दिस डिकॅपॅसिटेशन फॅक्टर removed, and these changes, physiological changes happen, and these called as a capacitation. म्हणजे बघा, इथं आहे हा कव्हरिंग आहे, त्याच्यावरती फॅक्टर घातलं, ऍड केलं जातं, आणि तो फॅक्टर नंतर रिमूव्ह केला जातो. कुठे, तर फिमेल ट्रॅक्ट मध्ये तयार झालेला असा स्पर्म इट इज रेडी टू द फ्यूज टू द एग और मुवमेंट टुवर्ड द एग. आणि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कॅपॅसिटेशन. हे खूप महत्वाचं आहे. कॅपॅसिटेशन झाल्याशिवाय स्पर्म एगला फ्यूज होऊ शकत नाहीये. ह्या प्रोसेसमध्ये जवळजवळ व्हॅजायनाचं कंडिशन ऍसिडिक असल्यामुळे 50% स्पर्म्स आर ब्रोकन डाऊन और किल डाऊन. द रिमेनिंग स्पर्म्स अंडरगो द, त्यातले जो आहे ते सगळे कशामध्ये एंट्री करणार आहे, कॅपॅसिटेशन प्रोसेसमध्ये. प्रोस्टॅग्लॅंडिन ऍक्टिव्हेट द स्पर्म्स, म्हणजे प्रोस्टॅग्लॅंडिनच्या एनर्जीमुळे त्याला प्रोव्हाइड करतात, त्यामुळे स्पर्मचा मुवमेंट हा तिथे वाढतो. स्पर्म्स कॅन रिमेन व्हायबल फॉर द 24 to 48 आवर्स. म्हणजे स्पर्मची कॅपॅसिटी, फंक्शनिंगची कॅपॅसिटी, तो स्पॅन आहे तो फक्त किती आहे, 24 तास ते फक्त 48 तास आहे. तुम्हाला माहिती आहे, एक ओव्हम फॉर अबाउट 24 आवर. ओव्हम फक्त फंक्शनिंग 24 आवर, 24 तासानंतर ओव्हम बिकम नॉन फंक्शनिंग. दिस इज द ऑल अबाउट द कॅपॅसिटेशन, मीन्स मुवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड द एग. यामध्ये स्पर्मची संख्या ही वेगवेगळी असू शकते. नेक्स्ट, that is called as the entry of sperm into the egg. यामध्ये काय होतं बघा,
out of 200 to 400 million sperms, few hundred reach to the ampulla. इथे जवळजवळ 200 ते 400 मिलियन मधले स्पर्म्स फक्त थोडेच कुठे पण पोहोचतात, अँप्युला पर्यंत पोहोचतात. ओनली अ सिंगल स्पर्म फर्टिलायझेस द ओम, आणि त्यातलाही फक्त एकच स्पर्मची कॅपॅसिटी आहे कुणाशी फ्यूज होण्याची, एक. मग रिमेनिंग काय होतात, दे बिकम डिन्यूट्रलाइज, म्हणजे तिथं त्यांना किल केलं जातं रिमेनिंग ना. What happen? Acrosome releases lysines, hyaluronidase and corona penetrating enzyme. हा acrosome म्हणजे स्पर्म मध्ये acrosomeच्या न्यूक्लियसच्या वरती एक acrosome आहे, त्याच्यामध्ये हे कंटेंट असतात ज्याच्यामुळे कोरोना रेडिएटचा वॉल आपण काय करणार आहे, ब्रेकअप करणार आहे, आणि ते डिझॉल्व द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा. झोना पेलिसिडा हॅज फर्टिलायझिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स, म्हणजे सेकंडरी उसाडच्या वरती झोना पेलिसिडा आहे, त्याच्यावरती पर्टिक्युलर रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन असतात. कोणता आहे तर ZP3, म्हणजे झोना पेलिसिडा ग्लायकोप्रोटीन 3 आणि झोना पेलिसिडा ग्लायकोप्रोटीन 2, आणि हे पर्टिक्युलर रिसेप्टर असल्यामुळे रिसेप्टरचं काम करतात ते. नेक्स्ट, फर्टिलायझेशन अँटी फर्टिलायझिंग इंटरॅक्शन इज स्पेसिस स्पेसिफिक, म्हणजे फर्टिलायझिंग हा कुणावरती आहे, सेकंडरी ओसाइड वरती, आणि अँटी फर्टिलायझर कुणावरती प्रेझेंट आहे, स्पर्म वरती. जेव्हा दोन्ही एकमेकांना फ्यूज होतील तिथं की लॉक अँड की हायपोथेसिस फॉलो होतो, आणि तेव्हाच काय होणार आहे, इंटरॅक्शन विल बी द टेकिंग प्लेस. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिस स्पेसिफिक. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हणून असं कधी ऐकलं असाल तुम्ही की कुत्र्याला मांजर, मांजराला उंदीर, असं का होत नाहीये, बिकॉज ऑफ दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोटीन विच इज प्रेझेंट ऑन द स्पर्म अँड एग. म्हणजे इमॅजिन जर तुम्ही एग मध्ये कुठलाही स्पर्म तुम्ही रिलीज, अजिबात त्या स्पर्मला तो एक एंट्री करू देत नाही, कारण तिथे मेकॅनिझम कोणती होत नाहीये, फर्टिलायझिंग अँटी फर्टिलायझिंग इंटरॅक्शन होतच नाही. ओके, as the sperm head touches the zona pellucida in the animal pole region, its acrosome covering ruptures and to release the lighting enzymes acrosine or zona lysine. आपण हे डायग्राम मध्ये बघूया. म्हणजे काय होतं, जेव्हा हा झोना पेल्युसिडा अॅनिमल पोलच्या थ्रू एंट्री करून स्पर्म आतमध्ये जातो, तेव्हा इमिजिएटली दिस मेम्ब्रेन इज covered by enzyme acrosine and zona lysine. That's why they called as they act as a reproductive membrane, आणि ते फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन मध्ये कन्वर्ट होतो, आणि त्याच्या वेळेला तो हार्ड बनतो, आणि ते हार्ड बनल्यामुळे पॉलिस्पर्मी इज अवॉइडेड, म्हणजे दुसऱ्या कोणत्याही स्पर्मला आतमध्ये हा एंट्री करू देत नाही, आणि सच कंडिशन इज कॉल्ड एज अ पॉलिस्पर्मी. म्हणजे इथं एक स्पर्म एका वेळेला फ्यूज होतो. जर समजा इमॅजिन काय करा, इमॅजिन करा की एकापेक्षा 2 स्पर्म आतमध्ये एंट्री गेले, तर काय होईल, 1N फ्रॉम द फिमेल आणि 2NN फ्रॉम द मेल, मग काय होईल इथं 3N, आणि 3N झालं म्हणजे काय होणार आहे, इट बिकम्स म्युटेशन, आणि त्यामुळे यामध्ये एकाच स्पर्मला इथे काय मध्ये एंट्री दिलं जातं, आणि म्युटेशन झालं की देयर विल बी द जेनेटिकल चेंजेस और इट मे बी फिजियोलॉजिकल चेंजेस विल बी द टेक्स प्लेस. म्हणजे ऑलवेज हा काय झालं, एकच स्पर्म फ्युजेस विथ द वन egg. Okay, this all will be seen through the diagrammatic condition. इथे बघा, हा सेकंडरी ओसाइट आहे, इथे हा स्पर्म आहे. जेव्हा स्पर्म ह्या सेकंडरी ओसाइटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, तेव्हा स्पर्म हा इथे फ्यूज होतो. स्पर्म फ्यूज झाल्या हा न्यूक्लियस आहे, इथे वरती अॅक्रोझोम आहे, आणि अॅक्रोझोम काय रिलीज करतो, हायलोरॅटिक एन्झाइम रिलीज करतो. हायलोरॅटिक एन्झाइम रिलीज केला की इथं काय झालेलं आहे, बेसिकली ह्या मेम्ब्रेन रिलीज झाला, कॉर्टिकल ग्रॅन्युल्स मध्ये चेंजेस होतात, आणि तो चेंजेस झाल्यामुळे हा जो फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन आहे, इट बिकम्स हार्ड, आणि इट अवॉइड द प्रिव्हेंट द पॉली एम्ब्रियोनी. फोर्थ मध्ये काय, फ्युजन ऑफ द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. स्पर्मचं प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ह्या एगच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची काय होतं, फ्यूज होतो, आणि ह्यामध्ये बेसिकली अॅक्रोझोम हा निघून जातो, आणि ओनली न्यूक्लियस इज प्रेझेंट. इन नेक्स्ट स्टेप व्हॉट हॅपन, एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस. इथे काय झालेलं आहे, रिमेनिंग जे त्यांचा नेक, मिडल पीस, टेल हे सगळं बाहेरच राहतं, फक्त न्यूक्लियसलाच फक्त पेरिव्हायटल स्पेस त्याला अलाव करतो, आणि न्यूक्लियस विल बी द एंटर इनटू द ओप्लाझम or egg cytoplasm. Remaining parts will be the present outside the coronary data. In this way, cortical reaction will be taking place, and this membrane is called as the fertilization membrane. आता सांगितल्याप्रमाणे हाच मेम्ब्रेन काय करतो, काय करतो, पॉली एम्ब्रियोनी अवॉइड करतो. दिस टर्म इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अवॉइड द पॉली एम्ब्रियोनी. अशा पद्धतीने ह्यामध्ये अॅक्रोझोमचं रिॲक्शन होत राहतं. कॉन्टॅक्ट
reaction, release of the enzymes, then plasma fusion of the plasma membrane, and then entry of the nucleus. अशा पद्धतीने तो एंट्री करणार आहे. Then next activation of the ovum. इथे काय होणार आहे, with the contact of sperm head to the vital membrane of the egg, it gets activated to resume and complete its meiosis second. जेव्हा व्हायटल मेम्ब्रेन ला स्पर्मचा हेड फ्यूज होतो, आता आपण डायग्राम मध्ये बघितलेला आहे, तेव्हा मिओसिस मध्ये जो इनकम्प्लीट राहिलेला असतो, म्हणजे मिओसिस सेकंडला जो अरेस्ट केलेला आहे, ती फेज इथे काय होते, पूर्ण होते. आणि ते पूर्ण होत असताना मेल मधला जो सेंट्रिओल आहे, विच इज एंटर इन टू द ओप्लाझम अँड दे फॉर्म युजफुल फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन, म्हणजे हा त्याला काय करतो, हेल्प करतो. म्हणून ऑलवेज सेंट्रिओल हा फिमेलचा नसतो, तर कुणाचा असतो, मध्ये स्पर्मचा प्रेझेंट असतो, विच इज एंटर इन द ओप्लाझम. द जर्मिनल व्हेसिकल ऑर्गनायझेस इनटू फिमेल प्रोन्यूक्लियस and at this stage it is the true ovum or egg. आताच मगाशी आपण सेकंड टू डायग्राम मध्ये बघितलेला, खालच्या साईडला जो न्यूक्लियस आहे तो लार्ज आकारामध्ये आहे, म्हणून त्याला आपण काय म्हणलं, जर्मिनल व्हेसिकल असं म्हणलेलं आहे. पण जेव्हा चेंजेस होतात आणि तेव्हा काय कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे, तो फिमेल प्रोन्यूक्लियस मध्ये. म्हणजे दोन्ही मध्ये काय फरक आहे, हा काय मेटाफेज सेकंड अरेस्ट केलेला आहे आणि इथं काय झालेलं आहे, मिओसिस कंप्लीट झालेला आहे, म्हणून आपण त्याला काय म्हणणार आहे, फिमेल प्रोन्यूक्लियस म्हणणार आहे. and it is also called as a true ovum or it is called as a true egg. The next term is called as syngamy. What is the syngamy? नावाप्रमाणेच आहे, ह्यामध्ये fusion of male pronucleus and female pronucleus is called as a syngamy. म्हणजे इथं दोन्ही न्यूक्लियसचं काय होणार, इथं फ्युजन होणार आहे. and this results pairing of the chromosome is called as a synkaryon. जेव्हा न्यूक्लियसचं फ्युजन होतं, नक्कीच त्याच्यामध्ये असलेल्या क्रोमोझोमचं देखील इथे काय होणार आहे, फ्युजन होणार आहे, पेअरिंग होणार आहे. आणि सच पेअरिंग इज कॉल्ड एज अ सिनकॅरियन. दोन्ही टर्म्स खूप महत्वाचे आहे. कोणतं आहे, सिनगॅमी. सिनगॅमी म्हणजे काय आहे, प्रोन्यूक्लियसचं फ्युजन, आणि सिनकॅरियन म्हणजे काय, क्रोमोझोमचं पेअरिंग. अँड देन फायनली झायगोट इज फॉर्म. आता झायगोट कसं फॉर्म होतं हेच आपण बेसिकली यामध्ये डायग्रामॅटिक कंडिशन मध्ये बघूया. इथे बघा, बेसिकली मगाशी बघितल्याप्रमाणे हा सेकंडरी झायगोट आहे. ह्या अशा पद्धतीने ह्या मेम्ब्रेनला सगळे स्पर्म्स अटॅच झालेले असतात. एका स्पर्मला आतमध्ये एंट्री दिलं जाणार आहे, डिटॅच फ्रॉम द बी. डायग्राम मध्ये बघा, नेक्स्ट कंडिशन मध्ये काय झालेलं आहे, दिस मेल प्रोन्यूक्लियस फ्युजेस विथ द फिमेल प्रोन्यूक्लियस. दिस इज अ सेंट्रिओल विच इज कम्स फ्रॉम द वेअर, फ्रॉम द स्पर्म, नॉट फ्रॉम द एग. Okay, next diagram मध्ये what happen, this male pronucleus and female pronucleus from chromosome pairing will be the taking place. Here sperm and ovum chromosomes, here the anaphase of the first cleavage division occurs, and finally we get the zygote, or it is called as a daughter cells are formed. अशा पद्धतीने ह्यामध्ये फर्टिलायझेशनच्या एंड मध्ये किंवा फायनली आपण अशा पद्धतीने काय मिळणार, आपल्याला झायगोट हा तयार होणार आहे, विच इज हॅव्हिंग डिप्लॉइड इन कंडिशन. असं का डिप्लॉइड कंडिशन आहे, कारण मॅटर्नल पॅटर्नल क्रोमोझोमचं पेअरिंग होतं, आणि अशा पद्धतीनं फायनली डिप्लॉइड कंडिशन ही मेंटेन केलेली असते. आणि सच कंडिशन इज कॉल्ड एज अ झायगोट फॉर्मेशन. मेकॅनिझम लक्षात आलं, काय काय बघितलेलं आपण यामध्ये, 3 टर्म्स बघितलेला आहोत आपण यामध्ये, 4 टर्म्स. म्हणजे कोणतं, बेसिकली यामध्ये सगळ्यात पहिला मुवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग, एंट्री ऑफ sperm into the egg, activation of the ovum, and finally fusion of egg and sperm, म्हणजे syngamy and synkaryon. Okay, last we discuss about the fertilization, significance of the fertilization. First significance, secondary oocyte complete the process of oogenesis and is transformed into the mature ovum. आणि शेवटी तो काय होणार आहे, oogenesis नंतर तयार झालेला mature ovum तयार होणार आहे. The diploid chromosome number is restored in the zygote by the process of a syngamy. हे खूप महत्वाचं आहे. इमॅजिन करा, जर का क्रोमोझोम डबल होत गेलं असतं, म्हणजे बाबा आई वडिलांच्या मधले 23, 46, आपल्यामध्ये 92, तर क्रोमोझोम नंबर हा कॉन्स्टंट राहिला नसता, आणि दे बिकम्स लॉस द ॲबिलिटी ऑफ द ट्रान्सफर इन द इव्होल्युशन. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे रिस्टोरेशन कुणामुळे झालेलं आहे, बिकॉज ऑफ द डिप्लॉइड कंडिशन.
The ovum lack the centrioles necessary for further division are received from the sperm during the fertilization. आता सांगितलंय मी सेंट्रिओल्स हा फिमेलचा नसतो, कुणाचा असतो तो स्पर्म मध्ये प्रेझेंट असतो जो फर्टिलायझेशनला हेल्प करतो. नेक्स्ट, फर्टिलायझेशन इन्व्हॉल्व्स fusion of male and female gametes from the two parents. It results in variation which are significant to the evolution. म्हणजे मी आधीच सिग्निफिकंट सांगितलं होतं की फर्टिलायझेशनला कोण हेल्प करत, कशाला हेल्प होतं, तर इव्होल्युशनला हेल्प होतं. आणि फायनली सेक्स ऑफ द एग, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड. म्हणजे इट मे बी एक्स सेक्स असेल तर कोण असणार आहे, फिमेल असणार आहे, आणि एक्स वाय असेल तर कोण असणार आहे, मेल असणार आहे. म्हणजे जो स्पर्म एगला ऑलवेज एग विच इज हॅव्हिंग एक्स, आणि स्पर्म कुठला त्याच्यावरती फ्यूज होतो त्याशी, त्याच्यावरती सेक्स काय असणार आहे तर डिटरमाइन होणार आहे. म्हणजे हे बेसिकली फर्टिलायझेशन मुळे इथे दीज ऑल 5 सिग्निफिकन्स आर ऑकर्स, म्हणजे 5 आपल्याला जे काय होणार आहेत फायदे होणार आहेत. अशा पद्धतीने आपण इथे फर्टिलायझेशन हा टर्म इथे संपलेला, रिमेनिंग आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया.